मोहम्मद रजा भाई ने पढ़ा अभी। अब 21 नंबर पे राजा ने अब्दुल अली और 22 पे कौन अली? कौन अली? अच्छा नंबर मोदी मोदी। अच्छा मोदी 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 जो नाम निकल रहा है वो आज से लिख लीजिएगा। मोदी कौन अली? मोदी 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 और अली मोदी और अली 22 नंबर पे मोदी सज्जाद अली का मतलब लिखा है वो नहीं है, वो गलती से लिखा हुआ है। नाम है 22 नंबर पे मोदी और अली। आप अपने गैस से लिख लीजिए। नंबर रहेगा 22 मोदी और अली। मोदी और अली अभी पढ़ेंगे 21 नंबर पे राजानी अब्दुल अली। पढ़ेंगे जो 21 नंबर पे राजानी अब्दुल अली। 21 नंबर पे आयत नंबर आप पढ़ेंगे 61 नंबर, आयत नंबर 61, रुकू नंबर 6। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा कुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लिस काला असजुदु लिमन खलक़ता तीना काला रैतका हाज़ल्लज़ी करम अता अलैया ला इन अखरतनी इल्ला यौमिल क़ियामति ला अहतनी कन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला काल ज़हब फमन तबिअका मिनहुम फ़इन्ना जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा। बाईस नंबर पे मोदी और अली અને 23 नंबर पे लाखानी मोहम्मद रजा। लाखानी मोहम्मद रजा पढ़ेंगे 22 नंबर वाले मोदी और अली। आयत नंबर 73, पेज नंबर 403, रुकू से 7। ओके औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरी अलैना गैरह वइज़ा लत्तख़ज़ूका खलीला वलौला अन सबतनाका लक़द किद्ता तरकनू इलैहिम शैअन कलीला इज़ल लअज़क़नाका ज़ीफ़ल हयाति वज़ीफ़ल ममाति सुम्मा ला तजीदु लका अलैना नसीरा वइन कादू लयस्तफ़िज़्ज़ूनका मिनल अर्ज़ि लियुख़रिजूका मिनहा वइज़ा ला यल्बसूना खिलाफ़का इल्ला क़लीला। लाखानी मोहम्मद रजा પછી ગડિયા આદિવાસી પછી आयत नंबर 73 का नीचे निकली आयत बराबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا لنا تحويلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. જગ્યા હાથીભાઈ અને પછી છે બદામી આશિક હુસૈન. જગ્યા હાથીભાઈ ક્રમાંક નંબર 24 આયત નંબર પેજ નંબર 404 ઉપર આયત નંબર 81 સ્ટાર્ટ. English. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يعوصا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. ક્રમાંક નંબર 25 બદામી આશિક હુસૈન અને એક 7 નંબર વાળો ભાઈ અનિકેત ગોવાણી વાલિયા ગોવાણી અલી અસગર. 25 માં છે બદામી આશિક હુસૈન. 25 ક્રમાંક નંબર 25 બદામી આશિક હુસैन और आयत रहेगी 90 में आयत स्टार्ट बकाल. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تنظر لنا من الأرض ينبوها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. अभी जो पढ़ के दे रहे हो बदामी आशिक हुसैन और पढ़ रहे हैं अभी जो पढ़ेंगे वो 7 नंबर वाले हैं. बाकी देखो दो आगे आगे समय
हमारी आदेश का जो आपकी दीवार है लाखाड़ी कट्टी बाय पढ़ेंगे वो 7 नंबर वाले गोवानी अली असगर सी ग्रुप में क्रमांक नंबर 7 है और आयत स्टार्ट करेंगे सूरज का आयत नंबर 14 ममा मना आयत नंबर 404 रुको पूरी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मनअ अन यु'मिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू बअसल्लाहु बशरन रसूला कुल लौ काना फिल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशूना मुत्मइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस्समाइ मलकन रसूला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम इन्नहु काना बिइबादिहि खबीरन बसीरा लाखाड़ी कट्टी बाय शेख मोहम्मद नहीं आए इसके शेख कुचेदा नहीं आए लाख के नाम लिखा हुआ है उनको क्रम नंबर के आगे बहुत ज्यादा क्रम नंबर 7 वाला है 7 वाला ठीक है क्रम नंबर 9 पे लिखा हुआ है इनका नाम डाल दीजिए क्या नाम लाखाड़ी कट्टी मोहम्मद कट्टी हां यानी से लिखो तो लाखाड़ी मोहम्मद कट्टी लाखाड़ी मोहम्मद कट्टी सूर्य का शुरू हो रहा है पेज नंबर 408 मुझे भाई मेरा ये बोला था कि ये ज्यादा है सूर्य का बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना स्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीहि अबदा व युनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा वलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह 16 ग्रुप છે મને જાણવા મળ્યું છે કે ભાઈ અમુકના નામ નથી આવ્યા તો એ કોઈ પણ ઇન્શાલ્લાહ આપણે પાછો બીજો રાઉન્ડ રાખી દઈશું ઘણી ખરી માણસો રહી ગયા છે તો આપણે એને પણ આપણે ઇન્શાલ્લાહ રાખશું બધાને એવું કે
આ તો શું છે કે ભાઈ મૌલાના છે તેને 25 જણા સિલેક્ટ કર્યા છે. બીજા રાઉન્ડમાં ઇન્શાલ્લાહ આપણે બીજાને સિલેક્ટ કરશું એટલે કોઈ રહી થઈ જાય. અને બીજી વાત એ છે કે ભાઈ કોઈ દુઃખ નહીં લગાડતા. આપણા જે બાળકો હોય, આપણે બીજા મોટા બાજુમાં બેઠા હોય, અવાજ કરતા હોય તેને કેવું જોઈએ કે ભાઈ શાંત રહે. અને કોઈ ગાડી તોહીન ન થવી જોઈએ. આપણે મસ્જિદની અંદર બેઠા છીએ ને, આપણે ક્યાં છીએ અને તિલાવત એની આવે છે અને આ જે વસ્તુ છે એની તોહીન થાય એ વસ્તુ ખરાબ છે. કોઈ દુઃખ નહીં લગાડતા. હું બધાને સાચું કહું છું. આ બધાના ભાગીદાર ન બનાવી માટે કહું છું. હું તમારી પર કોઈ હુકમ નથી કરતો. આજે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, મોબાઈલ હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, તો મારું દુઃખ નહીં લગાડતા. એવું કારણ કે આની અંદર જયારે આવ્યા ને ત્યારે દુનિયા બોલી જાય પડે. અહીંયા જવું હોય ત્યારે કદાચ આપણી ઈચ્છા થઈ હોય તો આપણે બહાર જઈએ તો છૂટી જાય કે ભાઈ 5 મિનિટ આપણે વાત કરીએ પાછા અંદર જઈ આવી. પણ આની તોહીન ન થવી જોઈએ. આજે જે વસ્તુ છે ને એની જેમ કે અહેમિયત રાખવી જોઈએ. એમ મસ્જિદ અને કુરાન મસ્જિદ જ્યારે એની તિલાવત થતી હોય ત્યારે એની અહેમિયત રાખવી જોઈએ. એટલે આવી વસ્તુ આપણા આટલા મૌલાના આવ્યા છે. આજે આ વસ્તુ જે શીખ છે આ તો ભાગશાળી હોય ભાઈ કે જેને આવડે છે. આ જે નથી પૂજાને ખબર છે કે કેટલા પછતા થાય છે. ખુદાએ ખરેખર તમને આ હિદાયત દીધી કે જેને ભાઈ આજે પડી રહ્યા છે, આજે શીખ્યા છે, બાકી નથી શીખ્યા કે કેટલા તમને કીધું અંદરથી પછતા થાય છે. એમ આ વસ્તુની અંદર સમજવું જરૂરી છે આપણે બધાને. અને આજે આપણે આલિમોને ઉલા બોલાવી છે. મૌલાના સાહેબ આવે એટલી મહેનત કરે, ઘર બહાર મૂકીને એ પણ આવે છે ને. આજે હુલા મહેનત કરે કે ભાઈ એક શીખે કોણ અને આની અંદર શું તાલીમ લે. આ જે તાલીમ છે એ કે તાલીમ દુનિયાની નથી. આ જે તાલીમ છે એવી કોઈ આની તો કોઈ તાલીમ છે ત્યારે ઊંચી કોઈ તાલીમ. આ જરૂરી છે. એટલે બધાને કોઈ પણ વસ્તુ મારું દુઃખ લાગ્યું હોય તો મને માફ કરજો. તમે કોઈ દુઃખ નહીં લગાડતા મારું. બરોબર છે? બર મોહમ્મદ વાલીમાં આપ સમુદાયને ખ્યાલ છે કે લગભગ દરેક ગ્રુપમાં મૌલાના આવતા અને ઇન્સ્પેક્શન કરતા બધાને જે છે એ 10માંથી માર્ક આપતા. એટલે અત્યારે જે સિલેક્શન થયું છે એ જે લોકોને 8 થી 8 કરતા વધારે માર્ક આવેલા છે ને એ લોકો સિલેક્શન થયું છે. ઘણી વાર એવું બને કે જેના ભાઈઓ જ્યારે કોઈ કારણસર ઝઘડાના કારણે અથવા તો એક્સિડન્ટ હોય એવા કારણસર કે બીજા કોઈ પણ કારણસર કે અવાજ હતો એના કારણે બરોબર ધ્યાન ન હોય અને કોઈનો માર્કિંગ માટે પ્રશ્ન હોય તો ઇન્શાલ્લાહ સજ્જતા કીધું કે પરિવાર જે છે એ આપણે પોસિબલ કરીશું. બરાબર છે? જો એ બનશે તો એટલે સિલેક્શન એવા લોકો કીધું કે જે લોકોને 8 કે 8 કરતા વધારે આવ્યા છે. બરાબર? જેટલા આવ્યા છે વધારે એટલે કોઈ કામ નહીં. હવે બીજી વસ્તુ કે આજે જે કોમ્પિટિશન થાય ઇન્શાલ્લાહ એ ઉત્તર બને તો છે પણ એ હવે કાલે જે છે એ રિઝલ્ટ એનાઉન્સ કરશું અને એના પણ કાલે જે છે એ આપવામાં આવશે. પણ એ પહેલા 2-4 વસ્તુ જે છે આપણે કહી દઈએ. અલહમદુલિલ્લાહ જે છે આ એક પ્રોગ્રામ સારી રીતે થયો અને હજી બધા જે છે આપણે પ્રોગ્રામ બીજા કરવાના છે ઇન્શાલ્લાહ. તો 2-4 વસ્તુની કરી જાહેરાત કરું. આપણે જે છે એ એકેડાનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે. એકેડામાં જેને ડિસ્કાઉન્ટ હોય એ જરા મૌલાના જે છે અને જરા જે છે બધાના નામ લખાવી દઈએ એ ખાસ. બીજી એક વસ્તુ અને એકેડામાં જે લોકો બેઠશે બરાબર છે એ માટે ખાસ મૌલાના જે છે અલગ અલગ ક્લાસ આપવાના છે. બરાબર છે? એટલે એ લોકો માટે રૂહાની ખાસ જે છે માહોલ બંધાય અને આ લોકો એક માહોલ બનાવવાનો છે. બરાબર? બીજી એક વસ્તુ અગત્યની કે મૌલાના સત્તાઓ જે છે એ બહુ સારી છે અને એમની સાથે વાત થઈ છે. જો કોઈને કિરતમાં શિક્ષણ વધુ હોય કોઈ કે કુરાનમાં તિલાવત કરવી હોય, શીખવું હોય કિરત માટે તો મૌલાના સાથે મળી તમને દિવસ દરમિયાન ગમે ત્યારે સમય આપશે એમણે વાત કરી છે. અને એ કિરત માટે જે છે એ તમને કોઈ શીખવાની રસ હોય તો એ આવે અને વાત કરે તો એના માટે સમય કાઢીને શીખવા માટે તૈયાર છે કિરત માટે. બીજી વસ્તુ કે અમારે શરીયત કે કફન કરવાના જે હતા કે પ્રેક્ટિકલ બરાબર છે. પ્રેક્ટિકલમાં એવું ન બને કે અહીંયા બીજા થાય પણ એક સામાન્ય વાત આપણે કફનના ઉદાહરણ છે પણ કોઈને કંઈ જાણવાની ધગજ હોય તો એ જરા સત્તાઓવાળા જે છે એને મુલાકાત કરી અને એની સાથે જે છે એ ટાઈમ એરેન્જમેન્ટ કરી એ બાબતે જે છે એ શીખી શકે અથવા જાણી શકે. આ બે અગત્યની વાત છે. હવે ત્રીજી એક ખાસ બાબત છે. ત્રીજી અને ચોથી ત્રીજી એક અગત્યની જાહેરાત છે. ઇન્શાઅલ્લાહ
29 માર્ચ એટલે 28મો મારે રમજાન છે, શનિવાર આવશે ત્યારે આપણે લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન કર્યું છે. લેખિત પરીક્ષા શનિવાર છે એટલે સાંજે 5 થી 7 બધી પહેલા બરાબર બુધવારે આયોજન કર્યું છે લેખિત પરીક્ષાનું. ઇન્શાઅલ્લાહ પેપર 100 માર્કનું રહેશે અને 100 માર્ક્સની અંદર આપણે 5 અલગ અલગ વિભાગ રાખ્યા છે. એ વિભાગ કઈ રીતના છે જરા આખી માહિતી આપી દો ખાલી. સૌથી પહેલો વિભાગ જે છે આપણે કુરાન વાળો છે. કુરાનની અંદર અમુક એક કુરાનના સમજવા માટેની મહત્વની આયતો છે અથવા તો જે મેઇન જે આયતો હોય ફેમસ આયતો દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ આયત વિલાયત, આયત મવદ્દત, દરબશિયા ની જે આયતો હોય છે, આયત તદહીર, એ બધી જે મેઇન આયતો છે ને એને પણ 25-30 જેવી આયતો તમને આપવામાં આવશે અને એનું ટ્રાન્સલેશન આપવામાં આવશે. એમાં તમને આયત અને તમારા ટ્રાન્સલેશન બંને લખવાનું થશે પણ અરબીમાં નથી લખવાનું. આયત તમારે લખવાની છે ગુજરાતીમાં અથવા રોમન ઇંગ્લિશ. ગુજરાતીમાં તમારે ટ્રાન્સલેશન. આપણો મેઇન મકસદ છે કુરાનમાં જે મેઇન આયત આવે એ તો આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આટલા સમયથી આપણે ભણીએ છીએ આપણે કાંઈ ખબર નથી મેઇન આયત શું કહેવામાં આવે છે. એ આપણો મેઇન મકસદ છે. બીજી વસ્તુ હદીસનું એક ગ્રુપ રાખ્યું છે જેમાં આપણે કુરાન ઉપર, ઇલ્મ ઉપર, નમાઝ ઉપર, રોઝા ઉપર આપણે જાણે છે અને વિલાયત ઉપર એની ઉપર આપણે 5 હદીસો જે છે એની અરબી અને ટ્રાન્સલેશન જે છે ઇન્શાઅલ્લાહ આપવામાં આવશે. એમાં તમારે અરબી નથી લખવાનું છે ગુજરાતી લિપિ અથવા તો રોમન ઇંગ્લિશ બરાબર છે અને એનું ટ્રાન્સલેશન આપણે ગુજરાતીમાં પણ આ બધું તમને સિલેબસ તો આપી દેવામાં આવશે એની પીડીએફ આપી દેવામાં આવશે બરાબર છે જેથી તમે આરામથી તૈયારી કરી શકો બરાબર. ત્રીજી વસ્તુ જે છે એ ખાસ ખૂબ અગત્યનું છે નમાઝનો તર્જમો છે આપણે પૂછશું લેખિત પરીક્ષામાં નમાઝનો તર્જમો કે ભાઈ એ સમય તો હવે મને કરવાનું થાય કબૂલિલ્લાહ એવું પોતે આપો વાળું શું થાય કોણ તશહુદ બરાબર છે અલ્લાહની કોઈ આયત બરાબર છે એટલે 4 સૂરા મેં ઈચ્છા નમાઝનો સામે પડતા હોય છે સૂરા અલ-હમ્દ ના ઇનામ બરાબર એના ટ્રાન્સલેશન છે નમાઝમાં એ નાનો ભાગ આપણે રાખીએ તો આ ભાગ ચોથો ભાગ છે કુરાનના આપણે 4-5 સૂરા છે બહુ લાંબા નહીં નાના છે એકા લાંબો સૂરો છે સૂરા વસર છે સૂરા જુમા છે સૂરા વાકિયા છે જે આપણે લગભગ જે કુરાન ડિસ્કશનમાં ક્લાસ આવે છે એ સૂરા સૂરા હમઝ છે 4-5 સૂરા આપણે એના ટ્રાન્સલેશન આપણે પૂછો છે આખો ટ્રાન્સલેશન એમાંથી સવાલ જવાબ આવશે બરાબર છે અને એક વિભાગ જે છે એ આપણે પૂછે તો આપણે દરરોજ આખો વર્ષ 5 નમાઝમાં દુઆ પડીએ છીએ સવારે નમાઝમાં દુઆ પડીએ દુઆ અસર વિશા કોઈ અહોદ પડીએ છીએ મારા રમઝાનમાં દરરોજ મારા બે દુઆ કરતા હોય છે દરરોજ યાદ કરે છે મેં બોલું યાર દરરોજ અલ્લાહ અક્બર પૂરી જરૂરી પણ એનો અર્થ શું છે તો એમાં કે આપણે સવાલ આવી લગભગ 8 દુઆ આપણે સમજીએ 5 રમઝાન બે એક દુઆ અહોદ 6 ને 2 મારા રમઝાન 8 દુઆ એમાં આપણે સવાલ કરવો છે એક વસ્તુ ખાસ કે આપણે આગળ વધીએ ને એ હેતુથી આપણે ઓબ્જેક્ટિવ નથી રહેતા એમસીક્યુ ચાલો ભાઈ સવાલ 4 વિકલ્પ પાડ્યા એટલે નીકળ નાખવાનું એવું નથી તમને 1 માર્કના 2 માર્કના એવા સવાલ છે એકાદો સવાલ 5 માર્કનો છે બરાબર છે મારે રમઝાનમાં આપણે શું એના વિશે તો વિચારવા આવે બરાબર છે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ છે કે આપણે 100 માર્કનું પેપર રાખવું ઇન્શાઅલ્લાહ અને બીજી વસ્તુ આપણે પેલા રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે આ પરીક્ષા માટે રજીસ્ટ્રેશનમાં જેટલા લોકો આવે ને એને WhatsApp ગ્રુપ બનશે એ WhatsApp ગ્રુપની અંદર બધી સૂચનાઓ અને પીડીએફ ને જે કંઈ છે બોલવામાં આવશે પણ લેખિત પરીક્ષા છે એ આપણે 28 માં રોજે અને 29 તારીખ હશે શનિવાર હશે સાંજે 5 થી 7 આપણે સીધે ઓફિસમાં આપણે લઈશું અને એનું પણ જે બી કેટલા પરીક્ષકો થાય કેટલા વર્ષે આપવામાં થાય છે પ્રમાણે પેપર ચેક નિયમો હતા એ પ્રમાણે આગળ આપણે સમય આપી રિઝલ્ટ વિચાર ત્યારે કરીશું બરાબર છે એટલે એક આ ખાસ અગત્યની જાહેરાત હતી ઇન્શાઅલ્લાહ બોર્ડ લાગી જશે આ ક્વિઝ માટેનું અને આમ છતાં જે બોર્ડની અંદર તમને WhatsApp નંબર આપી દેવામાં આવશે બરાબર છે આશીષનો એટલે એમાં તમારે WhatsAppમાં નામ ને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો WhatsApp ગ્રુપ બનાવી પછી એની અંદર જે છે આપણે પીડીએફ જે કંઈ શેર કરવાની છે આપણે શેર કરીશું આ એક મારા રમઝાનનો પ્રોગ્રામ હતો અને છેલ્લા પ્રોગ્રામની એક વાત કરી દઉં ઇન્શાઅલ્લાહ મારા રમઝાન બાદ બરાબર છે મદદની વાત જે છે એને ખાસ આપણે પ્રોત્સાહન પૂરું કર્યું છે
કે મારે ઉદાહરણ અને રજના જે છે નિગરાની આપણી છે એની નિગરાની હિસાબ રાખે છે કે કારીગરો છે આપણે બિલકુલ નાના ક્લાસ કરવા છે એક જે કુરાન પડવાનો કોઈ ભૂલ પડતી હોય તો કુરાન પડતા શીખવવા માટે ક્લાસ બીજો ક્લાસ કે થોડું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન માટે કરતા શીખીએ સમજીએ કુરાનની ચર્ચા કરીએ જેમાં આપણે સાદી ક્લાસ ચાલે છે સવાર 9 સુધી ચાલે છે 9 સુધી એ કુરાનનો ચર્ચા કરી ગુજરાતીમાં તો કુરાનમાં શું છે એ આપણે ખબર પડે અને ત્રીજો ક્લાસ એવો પ્લાનિંગ છે કે પૂર્વ ગ્રામર આવા છો કાય કાય બહુ હાઈ લેવલનો નહીં બરાબર છે જેટલો અત્યારે તો મારે ઉદાહરણ છે કે મને જેટલું થોડું આવે છે તો કાપી દે એ પ્રમાણે ટીચર કોઈ સારું વિદ્યાર્થીને મળી જાય તો સાથ મળે આગળ વધારે બહુ સારી છે બરાબર પણ ઇન્શાલ્લાહ આ રીતનો એક પ્રોગ્રામ છે તો એના માટે પણ આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરશું પણ હોરાની પહેલા હાલ બે દિવસ છે કે આપણે ક્વિઝનું રજીસ્ટ્રેશન કરશું આપણે જે આપણે 29 તારીખે જવાનું છે એના પછી આપણે ટૂંકમાં લગભગ જે છે મારે આસપાસ કોઈ જોડાવાની ઈચ્છા હોય આ ક્લાસમાં તો એ સીધે વડીલમાં ઇન્શાલ્લાહ ક્લાસ કરીશું અને એ પ્રોગ્રામ છે આપણે કરીશું બરાબર બીજી એક વસ્તુ ખાસ કે આજે પ્રોગ્રામ જો એમાં નવા પ્રોગ્રામને ખૂબ સારા સારા રાખ્યો છે અને ઇન્સ્પેક્શન બધું જે જમા લાગે એટલે ખાસ ઉદાહરણ વિશે આવા જમાતમાં બધું કરવા માટે છે બરાબર અને ખાસ તો વોલેન્ટિયર્સનો સહયોગ અને બીજા ખાસ નાઝીમોનો સહયોગ છે અને એમાં પણ જે નાઝીમોની જે બાળકોને ભણાવવાની ક્યાં છે કે બાળકોને ભણાવવા માટે કારણ કે બાળકોને ભણાવવું ને એ એક બહુ અઘરી વસ્તુ છે એ નાઝીમોએ ખરેખર જે પોતાનો સમય આપી અને બાળકોને ભણાવવા માટે કારણ કે એ સમય બહુ સારા સારા મોબાઈલ કહેવાય એટલે એ લોકોને ખાસ જે અલ્લાહની સજા આપે બરાબર છે તેમાં ખાસ આ બધાનો જે શુક્રિયા આપીએ છીએ તો મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ मैं कोई सेक्शन में सवाल के बाद डिजाइन से आपका बोलूँ का शुक्रिया शुक्रिया हूँ तेरा मौलाना लीडर साहब तेरा मौलाना मेरा मेरे साहब तेरा मौलाना सरदार नबी साहब तेरा मौलाना मोहम्मद खान साहब साहब तेरा मौलाना नबी साहब आप सबका हम शुक्रिया है और तमाम लोगों को हमें बड़ा शुक्रिया अदा करिए कि आप लोगों ने पूरा शांति के साथ सरकार ने इंशाल्लाह આપણે કાલે પણ તકસીમ કરી દેવામાં આવશે અને હવે પછી જે છે આપણે પ્રોગ્રામ ઇન્શાલ્લાહ પછી જુલાઈ પહેલા શરૂ થશે અને ખાસ આ આખા પ્રોગ્રામનો વાંકા કુરાન ટાઈમ દરમિયાન જનાબ અલીઝાભાઈ સરનો જમાત બકીરને શુક્રગુજાર છીએ તો મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ સુજાદો आपका भी